Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. শ্রীমদ্ ভাগবতম প্ৰথম স্কন্ধ চতুৰ্থ অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা 17 আৰু 18। ভৌতিকানাং স্বভাৱানাং শক্তিৰ্নাশং চ তৎকৃতम् অশ্রদ্ধানাং নিঃসত্তান দুর্মেধান হ্রিয়সিতায়ুষঃ দুর্ভগং চ জনং వీక్ష్య মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা সর্ববর্ণাশ্রমাণাং য়ৎ দগ্ধো হিতম অমুঘাদ্রে ভৌতিকানাং স্বভাৱানাং শক্তির্নাশং চ তৎকৃতम् অশ্রদ্ধানাং নিঃসত্তান দুর্মেধান হ্রিয়সিতায়ুষঃ দুর্ভগং চ জনান వీక్ష్య মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা সর্ববর্ণাশ্রমাণাং য়ৎ দগ্ধো হিতম অমুঘ্রে। The great sage, who was fully equipped in knowledge, could see through his transcendental vision the deterioration of everything material due to the influence of the age. He could also see that the faithless people in general would be reduced in duration of life and would be impatient due to lack of goodness. Thus he contemplated for the welfare of man in all statuses and orders of life. পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন মহর্ষি তার দিব্য দৃষ্টির দ্বারা এই যুগের প্রভাবে জড়জগতের অধঃপতন দর্শন করলেন। তিনি দেখলেন যে এই যুগের শ্রদ্ধাহীন জনসাধারণের আয়ু অত্যন্ত হ্রাস পাবে এবং সত্ত্বগুণের অভাবে তারা ধৈর্যহীন হয়ে পড়বে। তাই তিনি সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের মানুষের কিভাবে মঙ্গল সাধন করা যায় সেই চিন্তা করলেন। Purport, Prabhupada's তাৎপর্য: The unmanifested forces of time are so powerful that they reduce all matter to oblivion in due course. In Kali Yuga, the last millennium of a round of 4 millenniums, the power of all material objects deteriorates by the influence of time.
In this age, the duration of the material body of the people in general is much reduced, and so is the memory. The action of matter has also not so much incentive. The land does not produce good food grains in the same proportions as it did in other ages. The cow does not give as much milk as it used to give formerly. The production of vegetables and fruits is less than before. As such, all living beings, both men and animals, do not have sumptuous, nourishing food. Due to want of so many necessities of life, naturally the duration of life is reduced, the memory is short, intelligence is meager, mutual dealings are full of hypocrisy, and so on. The great sage Vyasadeva could see this by his transcendental vision. As an astrologer can see the future fate of a man, or an astronomer can foretell the solar and lunar eclipses, those liberated souls who can see through the scriptures can foretell the future of all mankind. They can see this due to their sharp vision of spiritual attainment. And all such transcendentalists who are naturally devotees of the Lord are always eager to render welfare service to the people in general. They are the real friends of the people in general, not the so-called public leaders who are unable to see what is going to happen 5 minutes ahead. In this age, the people in general as well as their so-called leaders are all unlucky fellows, faithless in spiritual knowledge and influenced by the age of Kali. They are always disturbed by various diseases. For example, in the present age, there are so many TB patients and TB hospitals, but formerly this was not so because the time was not so unfavorable. The unfortunate men of this age are always reluctant to give a reception to the transcendentalists who are representative of Srila Vyasadeva and selfless workers, always busy in planning something which may help everyone in all statuses and orders of life. The greatest philanthropists are those transcendentalists who represent the mission of Vyasa, Narada, Madhava, Chaitanya, Rupa, Saraswati, etc. They are all one and the same. The personalities may be different, but the aim of the mission is one and the same, namely to deliver the fallen souls back home, back to Godhead. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Saminiti Namini Namo Acharya Padaya Nitai Kiva Padayini Gaurapatha Dhamadaya Nagara Gramataya Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunnavadi Prasatade Satarine Mukham Karoti Vachalam Pangum Langhvaite Girim Yatkripatamaham Vande Sri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Isharam Hari Om Tachat এই দুইটা শ্লোক জয়েন কৰি দিছে একেলগে 17 আৰু 18 নম্বৰ কাৰণ দুইটা ৰিলেশন আছে ভৌতিকানংশ ভাৱানাম চক্ৰে হ্ৰাসম শতকৃতম অশ্ৰদ্ধাধানম নিশত্ৰান দুৰ্মেধান হ্ৰাসিত আয়ুষ মানে আয়ু ক্ষয় হয় হ্ৰাস হয় কাৰ কমি যায় যিসকল কলিযুগৰ শ্ৰদ্ধাহীন জনসাধাৰণ যাৰ শ্ৰদ্ধা নাই ভগৱানৰ প্ৰতি যোনে জীৱনটো পাৰ কৰিব লাগে পাৰ কৰি আছে জীৱনটো জীৱ লাগে জি আছে ভগৱানৰ ভাবে যে নিজে কৰি আছোঁ ভগৱানৰ কি ৰুল আছে ইয়াত বিশেষকৈ কলিযুগত এই চিন্তা ভাৱনাৰ যিবিলাক ব্যক্তি জনসাধাৰণ কলিযুগত আয়ুস অত্যন্ত হ্ৰাস হয়
এইটো কোনে দৰ্শন কৰিছে? ব্যাসদেৱে। কেনেকৈ দৰ্শন কৰিছে এইটো ব্যাসদেৱে? মুনিৰ দিব্যেন চক্ষুষা। মুনিৰ দিব্যেন চক্ষুষা, দিব্য চক্ষু। যেনেকৈ কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ ধৃতৰাষ্ট্ৰ অন্ধ আছিলে, কোনে ব্যাখ্যা কৰিছিলে কৈ পেলাই? সঞ্জয় কেনেকৈ ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিছিল? দিব্য চক্ষু দান কৰিছিল। সঞ্জয়ক দিব্য চক্ষু লাভ কৰাৰ কাৰণে গোটেই ধৃতৰাষ্ট্ৰক লাইভ টেলিকাষ্ট কৰি থাকিব পাৰিছিল। ইয়াত এইটো লাইভ টেলিকাষ্ট হৈছিলে, এইটো ফিউচাৰ টেলিকাষ্ট হৈ আছে। ব্যাসদেৱে চব দেখা পাইছে কি অৱস্থা হ'ব। দুৰ্ভাগম চ জনম ভিক্ষা মুনিৰ দিব্যেন চক্ষুষা সৰ্ববৰ্ণাশ্ৰমাণম য়াত দধানুহিতমমোঘদৃক। অমোঘদৃক মানে যোন সম্পূৰ্ণৰূপে জ্ঞানবান। কৈছে যে পূৰ্ণ জ্ঞান সম্পন্ন মহৰ্ষি ব্যাসদেৱে তেওঁৰ দিব্য দৃষ্টিৰ দ্বাৰা এই কলিযুগৰ প্ৰভাৱত জড়জগতৰ অধপতন দৰ্শন কৰিছিলে। তেওঁ দেখিছিল যে এই যুগৰ শ্ৰদ্ধাহীন জনসাধাৰণৰ আয়ুস অত্যন্ত হ্ৰাস হয় আৰু সত্ত্বগুণৰ অভাৱত সকলো ধৈৰ্যহীন হৈ পৰে। সত্ত্বগুণ নাই। সত্ত্বগুণ যেতিয়া থাকে, ৰজগুণী আৰু তমগুণত যেতিয়া প্ৰভাৱত মানুহবিলাক, কলিযুগৰ মানুহবিলাকৰ কি হয়? চটফটাই থাকে। অশান্তি, এংজাইটি, ডিপ্ৰেশ্যন। শ্ৰীজীপ্ৰভুৰ লগত এখন ছেমিনাৰত গৈছিলোঁ, তাতহে গম পালোঁ যে ডিপ্ৰেশ্যন কি ভয়াৱহ। আগতে গোটেই বিশ্বৰ WHO কাৰণে ভয়াৱহ আছিলে ডায়েবেটিছ, হাৰ্ট এটেক, এইবিলাক ভয়াৱহ। এতিয়া পৃথিৱীত বিশ্বৰ এই ডায়েবেটিছ, হাৰ্ট এটেক এইবিলাক চব পিছত আহিব। এতিয়া 1 নম্বৰত কোন উঠি গৈছে? ডিপ্ৰেশ্যন। যাৰ বহুত আছে তেওঁৰো ডিপ্ৰেশ্যন, যাৰ একো নাই তেওঁৰো ডিপ্ৰেশ্যন। কাৰণ যাৰ বহুত আছে তেওঁ ভাবিছে যে এইবিলাক মোৰ কেতিয়াবা হেৰাব পাৰে নেকি। ডিপ্ৰেশ্যন কেতিয়া আহে? যেতিয়া কিবা এটা পাম বুলি ভাবি আছে কিন্তু সেইটো পোৱা নাই, অশান্তি আৰম্ভ হৈ যায়। এইটো কলিযুগৰ জনসাধাৰণৰ মানুহবিলাকৰ এইটো এটা লক্ষণ। ইয়াত সেইটো ব্যাসদেৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, যিহেতু ব্যাসদেৱ আছিলে ত্ৰিকালজ্ঞ, চব দৰ্শন কৰিছিলে। কলিযুগৰ কি অৱস্থা হ'ব মানুহৰ। ডাঙৰ ডাঙৰ হলিউড, বলিউড আৰু যিমান ডাঙৰ বিজনেছমেন, হয় ডিপ্ৰেশ্যন, নহয় এংজাইটি, নহয় শ্লিপলেছনেছ, টোপনি নাহে, শ্লিপিং টেবলেট খাব লগা হয়, একদম অৱস্থা, শান্তি নাই। ইয়াত সেইটো কাৰণে কৈছে যে, সেইটো কাৰণে কি বুলি কৈছে? ইয়াত কিহৰ কাৰণে এইটো হৈছে বুলি কৈছে? নিঃসত্তান তস্যদ্ধানম নিঃসত্তান। নিঃসত্তান মানে কি? সত্ত্বগুণৰ অভাৱত ধৈৰ্যহীন হৈ যোৱাটো। পেচেঞ্চটো নাই, পেচেঞ্চ কাৰো নাই। আজি অকণমান আগত আহি গাড়ীখন ইয়াৰ ভৰাবলৈ গেটটো খুলি পেলাই গাড়ীখন ভৰাই আছোঁ। পিছফালে গাড়ী এখন আহি ৰখি আছে, দেখা পাইছে যে গাড়ী ভৰাই আছোঁ, তাত ধৈৰ্য নাই, সত্ত্বগুণ নাই, টেট মাৰি আছে। পেচেঞ্চটো নাই, ধৈৰ্য নাই। ধৈৰ্যটো কিহৰ কাৰণে নাইকিয়া হৈছে? ধৈৰ্যটো নাইকিয়া হৈছে সত্ত্বগুণৰ অভাৱত নাইকিয়া হৈ গৈছে। সত্ত্বগুণ গোটেই আমি জনসাধাৰণ মানুহ, তেওঁলোক মষ্টলি সত্ত্বগুণৰ কোনো প্ৰভাৱ নাথাকে। তেওঁলোক ৰজগুণ আৰু তমগুণৰ গ্ৰীপত তেওঁলোক বান্ধ খাই থকাৰ কাৰণে শান্তি নাই, এনি টাইম অশান্তি। সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে যে সেইকাৰণে ব্যাসদেৱে সমস্ত বৰ্ণ আৰু আশ্ৰমৰ মানুহৰ কিভাৱে মংগল সাধন কৰা যাব সেইলৈ চিন্তা কৰিছিল। দদ্ধৌ কৃতম অমোঘদৃক। দদ্ধৌ হিতম মানে হিত সাধন, মংগল। কেনেকৈ মংগল সাধন হ'ব? সকলোৰে মংগল সাধন কেনেকৈ হ'ব এই জটিল যুগটোত, কলিযুগটোত, সেইটো ব্যাসদেৱে চিন্তা কৰি আছে। এতিয়া গৈ পেলাই আমি পামগৈ 12th কেণ্টত কলিযুগৰ লক্ষণ, কলিযুগৰ বিষয়ে, কলিযুগৰ লক্ষণ। যিমানে কলি হওক, তাত এটাই কালি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, কলেৰ দোষ নিধে ৰাজন অস্তিহি এক মহান গুণ কীৰ্তনাথ কৃষ্ণস্য মুক্ত সংগত পৰম ব্ৰজে। অকল ভগৱানৰ সংকীৰ্তন কৰাৰ মাধ্যমত কলিযুগত ভগৱত ধামত গতি কৰিব পাৰে বা এই জগতৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। এই যুগৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিবলৈ কি আছে? সেইটো হৈছে একমাত্ৰ উপায়। হৰেৰ নামৈব কেৱলম কলৌ নাস্তেব
নাস্তেব্য গতিৰন্যথা। কলিযুগত কলৌ নাস্তেব্য। হৰে নাম হৰে নামৈব কেৱলম। হৰিনাম সংকীৰ্তনৰ বাদ দি অকল হৰিনাম সংকীৰ্তন আৰু অকল হৰিনাম সংকীৰ্তন আৰু কোনো ৰাস্তা নাই বেলেগ। তাৰ দ্বিতীয় ৰাস্তা, তৃতীয় ৰাস্তা, চতুৰ্থ ৰাস্তা, পঞ্চম ৰাস্তা একো নাই। অপশ্যন একো নাই। ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন, ছেকেণ্ড অপশ্যন, থাৰ্ড অপশ্যন, ফ'ৰ্থ অপশ্যন, ফিফ্থ অপশ্যন, 10 লাখ অপশ্যন, 1 কোটি অপশ্যন যিমান আছে, অপশ্যন এটাই আহিব, আমি কপি পেষ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু 1 নম্বৰটো হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ, 1 কোটি অপশ্যনতো হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ, হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে। কলিযুগৰ অপশ্যন লিখিব হ'লে প্ৰথমটোতো হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ লিখিব লাগিব, দ্বিতীয়টো হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ, তৃতীয়টো হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ, 100টা অপশ্যনতো একেটাই, চব আমি কপি পেষ্ট কৰিলেই হ'ল, বেলেগ কৰিব লগা নাই, কাৰণ বেলেগ ৰাস্তাই নাই, ন' আদাৰ ৱে। ইয়াত ব্যাসদেৱে খিনি প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, চাই আছে। ইয়াত প্ৰভুপাদে তাৎপৰ্যত কৈছে যে চতুৰ্যুগৰ 4টা যুগৰ শেষ যুগৰ কলিকালৰ প্ৰভাৱত জড়জগতৰ সকলো ধৰণৰ শক্তি ক্ষয় হৈ যায়, ক্ষীণ হৈ যায়। এই যুগত মানুহৰ শৰীৰৰ স্থিতি ভীষণভাৱে হ্ৰাস পায় আৰু তাৰ স্মৃতিও অতি ক্ষীণ হৈ যায়। শৰীৰৰ শক্তিও কমি যায় আৰু স্মৃতিও কমি যায়, মনত নাথাকে। ব্ৰাহ্মী শাক খায়ো তত নাপায় কলিযুগৰ মানুহে, কোনো পধ্যে মনত নাথাকে। চেষ্টা কৰি স্মৃতি শক্তি বাঢ়িব বুলি ব্ৰাহ্মী শাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত চেষ্টা কৰা যায় যে বাহক অলপ, তাৰমানে ইমান কমি যায়, মনত নপৰে, শক্তিও কমি যায়, চব হয়। যেতিয়া সাগৰ মন্থন হৈ আছিলে তো কৈছিলোঁ যে সাগৰ মন্থনত কি হৈছিলে, সাগৰ এখনত যোনে মন্থন কৰি আছিল, আমি যদি সাগৰত এতিয়া খোজকাঢ়ি যাওঁ আমাৰ কি হ'ব, লাহেকৈ তলত পামগৈ গৈ পেলাই। আৰু সেই সাগৰ মন্থনত যিসকল অসুৰ আৰু দেৱতাই মন্থন কৰি আছিলে, তেওঁলোকৰ ক'লৈকে পানী আহিছিল, আঁঠুলৈকে, নিডিপ ৱাটাৰ। সাগৰখন ইমান, তাৰমানে কিমান ভয়ংকৰ, কিমান ওখ আছিলে। যিমান ক্ৰমান্বয়ে কাল পাৰ হৈ গৈ আছে, সময় পাৰ হৈ গৈ আছে, মানুহৰ চাইজবিলাকো কমি আহি আছে। এবাৰ বিভীষণেতো সদায় জগন্নাথ দৰ্শন কৰিব আহে শ্ৰীলংকাৰ পৰা। এবাৰ আহোঁতে পূজাৰীয়ে বন্ধ কৰি পেলাই আহিছে, আহি পেলাই দেখা পাইছে প্ৰকাণ্ড ওখ মানুহ আগে গৈ আছে। বুজিলে কোন তুমি? কৈছে না মই বিভীষণ। বোলে ক'ত আহিছিলা? বোলে নাই মই ভগৱানক জগন্নাথক দৰ্শন কৰিব আহিছোঁ। তুমি বিভীষণ, কি প্ৰমাণ আছে? বোলে মই কেনেকৈ প্ৰমাণ দিম? কৈছে তুমি ঠিক আছে, তুমি আহিছা যদি এটা চিন এটা দি যোৱা, বহুত ওখ, প্ৰকাণ্ড ওখ। তেতিয়া বিভীষণে নিজৰ খাৰু এপাত দি থৈ গ'ল চিন স্বৰূপে, আৰু সেই খাৰুটো এটা প্ৰকাণ্ড এখন ৰথৰ চকাৰ নিচিনা, ইমান ডাঙৰ খাৰু, মানে সেইখন হাতত পিন্ধি আছিলে। এতিয়াও আছে সেই বিভীষণৰ খাৰুপাত, এতিয়াও জগন্নাথৰ এতিয়াও আছে। কিমান ওখ আছিলে, কিমান ডাঙৰ আছিলে। সেইকাৰণে দেখা যায় যে ইয়াত প্ৰভুপাদে ইয়াত তাৎপৰ্যত সেইকাৰণে কৈ আছে, কলিযুগৰ লক্ষণবিলাক কৈ আছে। কলিযুগত ভূমি দেৱীয়ে আগৰ যুগবিলাকত যিমান খাদ্য শস্য প্ৰডাকশ্যন হয়, উৎপাদন হয়, কলিযুগৰ উৎপাদন কমি যায়। গাই গৰুবিলাকে আগৰ নিচিনাকৈ গাখীৰ নিদিয়ে সিমান পৰিমাণৰ। গাই গৰুৰ গাখীৰ পৰিমাণ কমি যায়। ফল মূল শাক চব্জিৰ উৎপাদন বহুত কমি যায়, আৰু মানুহ আৰু পশু সকলোৱে পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ অভাৱ দেখা যায়, মানে পুষ্টিহীন হৈ যায়, মেল নিউট্ৰিশ্যন। যিবিলাক খাদ্য খায় মেল নিউট্ৰিশ্যন, এইটো কলিযুগত আমি আহি আছোঁ। কি অৱস্থা হৈছে, দুৰৱস্থা। ভাল চব্জি পাবলৈ নাই। অৰ্গেনিক বুলি ক'লে নামটো অৰ্গেনিক দি দিলেই 10 টকাৰ চব্জিটো 100 টকাত বিক্ৰী হৈ যায় এতিয়া। আনকি চাউলটো এতিয়া প্লাষ্টিক ৰাইচ ওলাইছে চাইনাৰ পৰা। চাউলটো প্লাষ্টিক খুৱাই আছে এতিয়া, প্লাষ্টিক ৰাইচ বোলে এইটো। সেই পৰ্যায়লৈ গৈছে গৈ পেলাই, প্লাষ্টিক খাই জীয়াই থাকিব লগা হৈছে। সেয়া হৈছে আমাৰ চাইণ্টিফিক এডভান্সমেণ্ট, মডাৰ্ণ চিভিলাইজেশ্যন। আমি প্লাষ্টিক ৰাইচ খাবলৈ গৈ আছোঁ, খুৱাই আছে আমাক, আৰু আমি ভাবিছোঁ আমি বহুত এডভান্সমেণ্টত গৈ আছোঁ। প্ৰভুপাদে কৈছিল সেইটোৱে মায়া। কিন্তু যিসকল স্পিৰিচুৱেলিষ্ট, যিসকল শুদ্ধ ভক্ত, তেওঁলোকে গম পায়, তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত দেখা পায় যে কিমান দুখ কষ্টৰ মাজত জীৱন নিয়াব লগা হৈছে। তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰে, তেওঁলোকে বুজি পায়। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ
তেওঁলোকৰ কি হৈ যায়, গোটেই জীৱবিলাকৰ প্ৰতি কম্পেশ্যনেট হৈ যায়, অনুকম্পা আহে, দয়া আহে, জীৱ দয়া, যিটো কাৰণে তেওঁলোকে ভগৱানৰ নাম প্ৰচাৰত চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে, যাতে ভগৱানৰ দিব্য নামৰ প্ৰচাৰ হয় আৰু জীৱবিলাকে যাতে কষ্টৰ পৰা যাতে মুক্ত হয়, লাঘৱ হয় যাতে কষ্টবিলাক। আৰু প্ৰভুপাদে ইয়াত লিখিছে যে এইবিলাক চব জীৱন ধাৰণৰ উপযোগী যিমান বস্তু আছে সেই বস্তুবিলাকৰ অভাৱ হোৱাৰ কাৰণে স্বাভাৱিকভাৱে আয়ুস কমি যায়, স্মৃতি কমি যায়, বুদ্ধি কমি যায়। কিহৰ কাৰণে হয় বুলি কৈছে, মিউচুৱেল যিটো ডিলিং, পৰস্পৰৰ প্ৰতি যিবিলাক ব্যৱহাৰ, সেইবিলাক মিথ্যা আচৰণ হৈ যায়। সেইকাৰণে বেদব্যাসে তেওঁৰ দিব্য চক্ষুৰ দ্বাৰা সেইবিলাক দৰ্শন কৰিছিল। প্ৰভুৱে উদাহৰণ দিছে, যেনেকৈ জ্যোতিষীয়ে মানুহৰ ভৱিষ্যত দৰ্শন কৰিব পাৰে, তেনেকৈ বা জ্যোতিৰ্বিদবিলাকে যিবিলাক এষ্ট্ৰনমাৰ, তেওঁলোকে সূৰ্যগ্ৰহণ বা চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ দিনক্ষণ ঘোষণা কৰিব পাৰে, গম পায়। তেনেকৈ শাস্ত্ৰজ্ঞানৰ মাধ্যমত মুক্ত পুৰুষসকল যোন আছে, মুক্ত পুৰুষ কোন, যিসকল শুদ্ধ ভক্ত, যিসকল ভগৱানৰ পিয়ৰ ডিভটি, তেওঁলোকে সমস্ত মানৱ সমাজৰ ভৱিষ্যত দৰ্শন কৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ পাৰমাৰ্থিক জ্ঞানৰ প্ৰভাৱত তেওঁলোকে এইটো দৰ্শন কৰিব পাৰে। স্পিৰিচুৱেল এটেইনমেণ্ট, ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্টেল নলেজ, পাৰমাৰ্থিক জ্ঞানৰ প্ৰভাৱত তেওঁলোকে এইবিলাক সম্ভৱ হয়। আৰু প্ৰভুপাদে লিখিছে যে যিসকল তত্ত্বজ্ঞানী পুৰুষ তেনেকুৱা, সদায় সৰ্বদা তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ মংগল সাধনৰ কাৰণে উদ্গ্ৰীৱ হৈ থাকে। তেওঁলোকে নিজৰ মংগল সাধন কৰিব লগা নাই, কিন্তু পৰ দুখে দুখী, বেলেগৰ দুখত দুখী হৈ যায় তেওঁলোক, পৰ সুখে সুখী, বেলেগৰ সুখত সুখী হয়। কিন্তু এতিয়া কলিযুগৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, পৰ সুখে দুখী আৰু পৰ দুখে সুখী। বেলেগৰ যদি কাৰোবাৰ সুখ হৈছে তেন্তে বৰ দুখ লাগে অন্তৰত, আৰু কাৰোবাৰ যদি দুখ হৈছে তেন্তে অলপ ভাল লাগে। এইটো কলিযুগৰ লক্ষণ এইটো। এবাৰ এজন খুব হিংসুক প্ৰকৃতিৰ ব্যক্তি আছিলে, তেওঁ বহুত চবকে হিংসা কৰে। যোন ওচৰত আছিলে নেইবাৰকো হিংসা কৰে। তাৰপিছত এবাৰ তেওঁ এই কিবাকিবি তেওঁ জপ ধ্যান কৰি থাকোঁতে তেওঁ এটা বৰ প্ৰাপ্ত হ'ল। কি বৰ প্ৰাপ্ত হ'ল তেওঁৰ, যে তেওঁ বৰ বিচাৰিলে যে মই যি ভাবিম মানে সেইটোৱে হ'ব লাগিব। কৈছে যে ওচৰৰ তেওঁ যি বিচাৰে সেইটো তেওঁ প্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিলে, তেওঁ লগতে এইটো ক'লে, ঠিক আছে মই খালি লগতে এটা চৰ্ত দিলে। চৰ্তটো কি, তুমি যিমান পাবা তেওঁৰ ওচৰৰজনে আৰু তাৰ ডাবুল পাব, তুমি যিমান হেৰুৱাবা ওচৰজনৰ আৰু ডাবুল হেৰাব। তেওঁ ক'লে হ'ব, সেইটো কথা নাই, মই পাই থাকিলে হ'ল, আৰু ওচৰজনে যি পাই থাকিব, তাত মোৰ চাব লগা নাই, মই যিমান বিচাৰোঁ মই যদি এইখিনি পাই যাওঁ হৈ যাব। কিন্তু তেওঁ দেখা পালে যে তেওঁ পিছত যেতিয়া মোৰ ইমান টকা লাগে বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেইখিনি তেওঁ অৰ্জন কৰি ল'লে, পাই গ'ল। কিন্তু লগে লগে দেখিছে কাষৰজনে তাৰ ডাবুল পাই গ'ল, তেওঁৰ হিংসা বাঢ়ি গৈ আছে। তাৰপিছত যি বিচাৰে তেওঁ আৰু এটা, তাতে সেই কেম্পাছত আৰু এটা ঘৰ বিচাৰিলে, তেওঁ ঘৰটো পাই গ'ল, আৰু কাষৰজনে লগে লগে কেইটা পাব, দুটা পাই গ'ল, ডাবুল পাব, দুটা পাই গ'ল। তেওঁৰ হিংসা আৰু বাঢ়ি গৈ আছে। বাপৰে, মই আধা পাম আৰু তেওঁ দুটা পাৰি গৈ আছে। হিংসা বাঢ়ি গৈ আছে, মানে স্বভাৱ এইটো। তাৰপিছত লাষ্টত ভাবিলে নাই, মই একেবাৰে মোৰ বিৰাট অশান্তি হৈছে এইবিলাক পাই পেলাই মোৰ। লাষ্টত তেওঁ কি কৰিলে, তেওঁ লাষ্টত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, এটা কাম কৰা, মই একদম শান্তিত থাকিম, মোৰ এটা চকু ফুটাই দিয়া, মোৰ এটা চকু দি দৃষ্টিশক্তি নাইকিয়া হৈ যাব লাগে। তেওঁ যেতিয়া এটা দৃষ্টিশক্তি নাইকিয়া হৈ গ'ল, কাষৰজনৰ কি হ'ল, দুটা চকুৰ দৃষ্টিশক্তি নাইকিয়া হৈ গ'ল। তেতিয়াও কৈছে অন্ততঃ মই এটা চকু দি দেখি আছোঁ, মই অলপ শান্তিত আছোঁ এতিয়া, মই ৰক্ষা মোৰ অশান্তি কমি গ'ল এতিয়া। তেওঁ দুটা চকুৰ দৃষ্টি নাইকিয়া হ'ল, মানে মই সুখত আছোঁ এতিয়া, মই আৰামত আছোঁ। এই হৈছে স্বভাৱ। এইটো স্বভাৱ মেইনলি ৰিফ্লেক্ট কৰে কলিযুগৰ মানুহৰ কাৰণে, সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত প্ৰভুপাদে কৈছে যে যিসকল তত্ত্বজ্ঞানী পুৰুষ, যিসকল শুদ্ধ ভগৱত ভক্ত, তেওঁলোকেই হৈছে জনসাধাৰণৰ যথাৰ্থ বন্ধু বুলি কৈছে। যথাৰ্থ বন্ধু মানে ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ডছ। যিসকল ভগৱত ভক্ত তেওঁলোক হৈছে ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ডছ। কাৰ ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ডছ, কাৰ বন্ধু, মানুহৰ আচল বন্ধু। কাৰণটো কি, কাৰণটো হৈছে যে তেওঁলোকে ভগৱানৰ লগত যিটো লিংক আমাৰ, সেইটো আকৌ সেই ৰিংটো
এষ্টাব্লিছ কৰি দিয়ে, ৰিএষ্টাব্লিছ কৰি দিয়ে। এষ্টাব্লিছটো থাকেই, প্ৰত্যেকটো জীৱৰ ভগৱানৰ লগত লিংক আছে, কানেকশ্যনটো। সেই কানেকশ্যনটো আকৌ ৰিএষ্টাব্লিছ কৰে। কোনে ৰিএষ্টাব্লিছ কৰে? ভগৱানৰ শুদ্ধ ভক্তসকলে ৰিএষ্টাব্লিছ কৰি দিয়ে। সেইকাৰণে তেওঁলোক হৈছে, প্ৰভুপাদে ইয়াত কৈছে যে তেওঁলোক হৈছে সেইকাৰণে আচল বন্ধু, পৰম বন্ধু, যথাৰ্থ বন্ধু, ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ড। ইয়াত প্ৰভুপাদে কৈছে যে এই যুগৰ দুৰ্ভাগ্যগ্ৰস্ত মানুহে তত্ত্বজ্ঞানী যিসকল মহাপুৰুষ আছে তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ অনিচ্ছুক। লেলে চেই কৰি পেলাই নিজেও যি পাব লাগে ৰিটাৰ্ণ গিফ্ট পাই যায়, ৰিটাৰ্ণ গিফ্টটো আৰামত পায়। তেনেকুৱা বহুত উদাহৰণ আছে। ইয়াত কৈছে যে প্ৰভুপাদে শেষৰ ফালে ইয়াত কৈছে তাৎপৰ্যত যে সকলোতকৈ ডাঙৰ দাতা কোন, ফিলান্থ্ৰপিষ্ট কোন? হৈছে যোনে ব্যাসদেৱ, নাৰদ, মাধৱ, চৈতন্য মহাপ্ৰভু, ৰূপ গোস্বামী, সৰস্বতী, প্ৰভুপাদ আদিৰ যোনে প্ৰতিনিধি। কাৰণ তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মিছন হৈছে কি? মিছন এটাই, মিছন হৈছে টু ডেলিভাৰ দ্য ফলেন চ'লছ বেক টু গডহেড, বেক হোম। যিমান ফলেন চ'ল আছে, অধপতিত জীৱক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ মিছন, বেলেগ আৰু কোনো তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য নাথাকে। অধমপতিত জীৱেৰ দ্বাৰ গিয়া, হৰি নাম মহামন্ত্ৰ দিল বিলায়া। আকুধ পৰমানন্দ নিত্যানন্দ ৰায়, আকুধ পৰমানন্দ নিত্যানন্দ ৰায়। অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়, যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি। আমার কি নিয়ালহ ভজ গৌর হরি, আমার কি নিয়ালহ ভজ গৌর হরি। অধম পতিত জীবের দ্বার গিয়া, হৰি নাম মহামন্ত্ৰ দিল বিলায়া। এইটো কোনে কৰিছিল? নিত্যানন্দ প্ৰভু। কৃপাৰ মাধ্যমত, প্ৰবাহত গোটেই পৃথিৱীৰ নগৰে চহৰে কৃষ্ণ প্ৰেমৰ কি হৈছে? বন্যা, ফ্লাড অফ কৃষ্ণ কনচিয়াছনেছ বিয়পি গৈছে। সেইকাৰণে কাৰ মাধ্যমত? শ্ৰীল প্ৰভুপাদৰ মাধ্যমত। জয় শ্ৰীল প্ৰভুপাদ কি জয়। গ্ৰন্থ শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ কি, নিতাই গৌৰ প্ৰেমানন্দে। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.